나요? 지금 나나요? 네. 우리 다시 한번 수고하신 찬양으로 주님께 영광 돌려드린 우리 성가대를 위해서 박수로 감사의 표현하겠습니다. 우리 하나님 말씀 보시겠습니다. 창세기 28장 10절부터 19절까지입니다. 다 같이 자리에서 일어나셔서 창세기 28장 19절 하나님의 말씀 우리 봉독하시겠습니다. 야곱이 브엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라. 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 이에 두려워하여 이르되 두렵도다. 이곳이요 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다 하고 야곱이 아침에 일찍이 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베델이라 하였더라. 이 성의 옛 이름은 무스더라. 아멘. 자리에 앉으시겠습니다. 오늘 예배에 참석한 우리 유스 학생들과 또 한국말 설교를 잘 알아듣지 못하시는 분들을 위해서 제가 잠깐 오늘은 조금 길어질 수가 있는데 잠깐 영어로 설교 내용을 소개하고 그 다음에 다시 말씀 전하도록 하겠습니다. 여러분 괜찮으시죠? 여러분 이렇게 생각하시면 돼요. 여러분은 한 30-40분 동안 한국말을 들으시지만 그 시간 동안 우리 학생들은 이거 트랜슬레이션 끼고 있어야 되거든요. 좀 불편하시더라도 아이들의 입장이 되셔서 여러분 한번 들어주시기 바랍니다. So for those of you who are not able to understand the message in Korean, we have translation service available through Zoom. So if you don't have the link, please raise your hand and they will send you the link, or they will let you know how to connect to the Zoom link. And I'm sure our translators are doing a fabulous job translating my message or other messages, and we want to thank them. I know I've done translations before, and it's not easy. So without just assuming that it's an easy job and they're not doing a good job, please be sure to thank them. Today I'd like to spend just a few minutes just giving you a brief overview of what I've talked about in my previous message, and also introduce to you a brief overview or the preview of what I will be talking about today. So we started a sermon series titled Jacob's Blessing, and this is a 5-part sermon series, and each sermon will highlight an event that took place in Jacob's life. And each event will describe how Jacob had gained a new and fresh perspective of who God is and how his relationship with God is, and also especially in the area of blessing. And my desire and aim for this sermon series is to look at these 5 events in Jacob's life to see our own reflections, especially in the area of our own pursuit of happiness, in our own pursuit of blessing from God. So in my last sermon, we looked at how Jacob lived under this great shadow of his brother named Esau, who was born with the privilege of being the firstborn. And I think you and I understand well how we are sometimes compared to other people, and we feel like if I had what he had, if I had what she had, then my life would be different. And that's how Jacob
grew up. He was always compared, and he always felt like he had many shortcomings compared to his own brother. And his father, their father Isaac, favored his brother Esau over himself. So he felt like he had this great insecurity about himself, and he felt like he wanted to change his life. So Jacob probably had this thought, which many of us also share or also relate. If I could be like Esau, if I were the firstborn, if I had the skill set like Esau had, if I had his height, if I had his strength, if I had his personality, then my life would be different. My life would be somewhere else. My life would look differently. And this seemingly impossible imagination became almost a reality when Jacob found this opportune moment when Esau came so hungry and he was about to give his life for anything. And Jacob tricked him, deceived him, and said, "Sell me your birthright, and I will give you a stew." So Esau ended up selling the birthright and exchanged that for a stew. And there's another opportunity that came when Esau went out hunting to prepare a game soup for his father, as he wished, as he was nearing his death. His mom, Jacob's mom, Rebekah, and Jacob devised this plan to deceive his own father. So he dressed like Esau. He acted like Esau. He pretended that he was Esau to receive the prayer of blessing from his father. And when you know the story, it ends not too well. Well, he was successful in deceiving the father, but Esau comes back and everything is just exposed. So he's about to be killed. And many people would look at the situation and go, Jacob was blessed because how much he desired or what kind of things that he was successfully able to execute. But Jacob's blessing didn't come because of his successful execution of his plan, but he was blessed because God promised him that he was going to bless him. God already promised Jacob that he was going to be blessed even before he was conceived in the mother's womb. It was through God's faithfulness that God blessed despite Jacob's shortcomings. In this message, the spiritual implications were that we are like Jacob in many areas, that we were born with we were not born with many privileges of our firstborn. And many of us complain, if I could look like someone else, if I had what the other people have, then I feel like I am blessed. But what we are missing is that our firstborn, God's firstborn, Jesus Christ, came down to this earth and died in place for us. And Jacob had to borrow or steal his brother's garment, and also he had to put perfume on his body or cologne in his body so that he can look like and he can act like, he can smell like his brother Esau. However, it wasn't because of that. However, Jesus himself did not, we didn't steal his clothes, we didn't steal his fragrance, but Jesus himself yielded his cloth of righteousness for us so that we could wear that. And also when we stand in the presence of God, God does not see the sinners like us, but he sees his Jesus Christ. He smells us. He receives the fragrance. He also sees his son Jesus Christ through us. And that was the spiritual implication that I talked about in the first sermon. And this morning, we will look at Jacob's journey from Beersheba to Haran. So now that his brother is after his life, he's about to kill him, he is running away from this place called Beersheba where he had grown up. And now he's running away to this new place called Haran. And this is a new place. And he is thinking of a new beginning. Yes, he is sad that he's leaving this old place, but he's leaving everything behind. Now he has changed. Now he has received this new blessing from his father, and he's going to start a new life. But my message is not going to highlight Beersheba, neither Beersheba nor Haran, but I will be focusing on in-between place. It has a name, but Bible specifically calls this place a certain place. This is an insignificant place. But in this insignificant place, where it is not, it wasn't in Jacob's plan to
to stay long. It was not a very significant place for Jacob. However, this is a place where God meets him through the dream and he blesses him. So with this dream, Jacob's perspective of God, Jacob's perspective on blessing completely shifts upside down. So that's what I will be talking about today, and I hope that you can follow the translation. And hopefully the PowerPoint will help you a little bit, because I made the PowerPoint with a little bit of summary of what I'll be talking about. 자, 영어 설명이 조금 길었는데요. 여러분 조시는 분들도 계시고 가뜩이나 영어로 스트레스 받으시는 분들이 왜 앞에서 샬라샬라 그러고 있나 그렇게 생각하실 수도 있겠지만, 아까 말씀드렸듯이 저희 아이들이 우리 예배에 함께 참석하고 있기 때문에 이것이 얼마나 축복인지 모르겠어요. 아이들과 함께 이렇게 예배를 드릴 수 있다는 것이. 그래서 설교 요약도 해주고 오늘 할 내용을 조금 나눠줬습니다. 여러분, 저희가 이제 야곱의 축복에 대한 설교 시리즈를 제가 이제 시작한 이유가 바로 여러분과 저도 야곱처럼 이렇게 올바른 축복에 대한 이해와 견해가 필요하다라는 것입니다. 왜냐하면 우리가 축복에 대한 바른 이해가 있어야만 우리가 복음을 이해하는데 이게 절대적으로 필요하기 때문에, 예수님께서도 공생애를 시작하셨을 때 제자들과 무리에게 처음으로 가르치셨던 내용이 바로 마태복음 5장에 나오는 팔복의 내용입니다. Beatitude. 무엇 한 자는 복이 있나니 무엇을 받을 것이요. 여러분 이 말씀 잘 아시잖아요. 그렇죠? 이 복이란 단어가 헬라어로는 마카리오스. 여러분 따라해 보실까요? 마카리오스. 예. 무슨 뭐 음식 이름 같기도 하고 어떤 춤 이름 같기도 하죠. 마카리오스라는 단어가 바로 복이라는 단어입니다. 이 마카리오스라는 단어는 뜻이 행복이라는 단어라고도 사용이 됩니다. 우리가 주로 행복이라고 생각하면, 행복은 현재 내가 기쁨을 가지고 있고 내가 만족함을 느끼고 있기 때문에 행복하다라고 생각하는 것이 보통 일반적으로 우리가 하는 생각입니다. 하지만 예수님께서 이 행복, 마카리오스에 대해서 말씀하시면서 가르쳐 주시면서 완전히 그 생각을 뒤바꿔 놓으셨습니다. 행복은 느낌의 변화가 아니고 신분의 변화이다. 여러분 따라해 보실까요? 행복은 느낌의 변화가 아니고 신분의 변화이다. 다시 말씀드리면, 내가 축복을 받았다, 내가 행복하다 하는 것은 우리 상황이 좋아서 내가 일이 잘 풀려서 내가 축복받았네 행복하다가 아니고, 나는 이미 행복하다. I am blessed. 벌써 이미 축복을 받았다. 그렇기 때문에 내가 어떤 상황에 있어도 천국의 소유함에 대한 흔들림이 없고, 확신에 대한 흔들림이 없고, 내가 어떤 상황에서도 위로를 받고 의롭다 칭찬을 받을 수 있다라는 것입니다. 복 있는 자는 심령이 가난해야만 축복을 받는, 천국을 소유하는 것이 아니고, 우리가 복이 있는 자의 신분이 있기 때문에 천국을 이미 소유받았기 때문에 우리는 복이 있는 자의 신분이라는 거예요. 그렇기 때문에 심령이 가난할지라도, 우리가 애통하는 일이 있을지라도, 우리가 핍박받는 일이 있을지라도, 우리가 하나님께서 약속하신 그것에 대해서는 아무런 흔들림이 없어야 된다는 말씀입니다. 여러분, 야곱은 축복에 대해 누구보다도 더 간절했어요. 하지만 여러분과 우리가 분명히 깨달아야 되는 것은, 야곱이 이렇게 간절히 원했던 축복이 세상 사람들이 생각하는 축복과 아직까지는 별다른 차이가 없었다라는 거예요. 여기서도 표현됐지만, 이제 다음 슬라이드 넘어가시면, 아닙니다. 세상의 관점을 보면 이제 축복이라는 것은 내 상황을 내가 원하는 것으로 만드는 것이 곧 행복한 것이다. 그렇죠? 내가 이렇게 원하는 것을 나의 노력으로 아니면 누구의 도움을 좀 받더라도 이렇게 되는 것이 곧 복이다 라고 생각할 수가 있다. 이게 세상의 관점이란 거예요. 야곱이 생각했던 축복도 여기와 별 차이가 없었는데, 야곱도 마찬가지로 내가 원하는 상황이 만들어지도록 하나님의 도움을 좀 받겠다. 여러분 이해가 되세요?
내가 원하는 상황이 만들어지도록, 내가 생각하는 행복 그 개념에 맞춰지도록 하나님의 도움이 필요할 것이다. 그래서 내가 하나님을 섬겨야 되겠고, 그래서 내가 하나님께 잘 보여야 되겠다라는 생각을 가지고 축복을 추구했다라는 거예요. 여러분, 야곱은 지금 여러분보다 오히려 하나님을 잘 몰랐어요. 그거 아세요, 여러분? 야곱이 성경에 기록되어 있고 아주 유명한 인물이기 때문에 하나님을 잘 알 것 같지만, 야곱은 오히려 저희보다 하나님에 대해서 몰랐어요. 욥도 그랬고 아브라함도 그랬고 이삭도 그랬고, 이런 분들이 자란 환경이 이교도적 사회였고, 아직 하나님의 계시가 성경을 통해 잘 알려지지가 않았기 때문에 우리가 아는 것에 비해서 10%도 안 되는 정보를 가지고 있었다라는 거예요. 아직 하나님을 알아가는 단계, 세상 사람들이 이 위에 있는, 하늘에 있는 신에 대한 개념, 거기에 대한 그 사상에 너무 영향을 받아서 하나님을 생각할 때 야곱도 그렇게 생각한 경우였다라고 생각하시면 됩니다. 그렇기 때문에 하나님의 축복에 대한 개념도 아주 이교도적 사상의 영향을 받았을 것이 분명합니다. 하지만 오늘 본문에 소개된 이 사건을 통해서 그가 하나님의 은혜와 하나님의 축복에 대해 전혀 새로운 것을 깨닫게 됩니다. 여러분, 본문 한번 보시겠습니다. 10절 11절 한번 보실까요? 10절 11절에 이렇게 기록되어 있습니다. 야곱이 브엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는, 자, 여기 10절에 브엘세바란 곳과 하란이란 곳이 두 장소가 소개가 됩니다. 브엘세바는 야곱이 태어나서 자란 곳이고, 하란은 이제 앞으로 생활하게 될 곳입니다. 물론 상황이 안 좋아서 그가 브엘세바를 갑자기 쫓겨나듯이 떠나서 이 전혀 알지 못하는 하란이라는 곳에 가서 살게 되지만, 여러분, 이 두 곳에 아주 큰 의미가 담겨 있습니다. 그런데 저는 오늘 이 브엘세바나 하란에 대해서 이야기를 할 것이 아니고 11절에 소개된 바로 이 한 곳이라는 곳에 초점을 맞추기를 원합니다. 여러분, 따라해 보실까요? 한 곳. A certain place. 네, 영어도 따라 하셔도 돼요. A certain place. 여러분, 그다지 의미 없는 곳이었고 지나치는 곳이었습니다. 19절 말씀, 다음 장에 보면 19절에 보면 분명히 이름이 있어요. 이 장소의 이름이 루스라는 이름이 있습니다. 그런데도 불구하고 이 이름을 그냥 한 곳, a certain place라고 한 데는 의도가 있었다라는 거예요. 저자가 의도가 있었는데, 바로 그것이 뭐냐면 그 장소 자체가 의미가 없었던 곳이 아니라, 야곱이 이 여정에서 브엘세바와 하란에 가는 동안, 이 브엘세바와 하란은 굉장히 의미를 많이 둔 곳이지만 그 중간에 지나는 데에는 별 의미를 두지 않았다라는 거예요. 별로 의미가 없었던 곳이었다라는 거예요. 그것을 표현하기 위해서 의도적으로 이 저자가 그렇게 그렇게 기록했다고 저는 봅니다. 지금 제 삶을 돌아보면 지금 제가 현재 거주하고 있는 어거스타가 바로 저에게는 이 한 곳, 이 certain place가 아닌가 생각이 됩니다. 제가 조지아주에 산다 그러면 많은 분들이 아틀란타 사시는구나 그렇게 생각하세요. 근데 제가 항상 그분들에게 이렇게 말씀드려야 돼. 아틀란타가 아니고요. 아틀란타에서 2시간 반 운전해서 2시간 반 동쪽으로 떨어져 있는 어거스타라는 지역에 살고 있습니다. 그러면 어거스타 처음 들어보는 곳이네요. 거기 골프로 유명한 데 아닌가? 그냥 그 정도만 아시지 잘 모르는 지역입니다. 지금 저희가 그곳에 산 지 2년하고 며칠 지금 지났습니다. 6월 달에 저희가 거기로 이사를 가게 됐는데, 여러분, 저희가 거기에 지금 2년이 넘도록 살 상상도 제가 못했었어요. 이곳은 제가 달라스를 떠나서 다음 갈 목적지 어딘지 몰랐지만 그곳을 가기 전까지 잠깐 지나치는 곳이었습니다. 저에게는 1995년도에 제가 달라스에서 신학교를 시작하면서 이제 거기서 제가 사역을 시작했으니까 지금 20년이 훨씬 넘는 2019년까지 제가 달라스에서 사역을 오랫동안 해왔는데, 이제 하나님이 그런 마음을 주신 거예요. 내가 이제 2세 사역을 오래 해왔으니까 이제 2세 사역을 접고 1세 교회에 가서 담임 목사를 해봐야 되지 않겠냐라는 마음을 저에게 좀 주셔가지고, 제가 기도를 오래 하고 큰 마음을 먹고 결정을 해서
교회에 사표를 내고 이제 뭐 갈 곳이 정해진 것은 아니었지만 제가 솔직히 말씀드리면 이런 생각했어요. 나 같은 사람이 나오면은 어느 교회에서 받아주겠지. 어느 교회에선간 받아주겠지. 그런 뭐 정말 이 계획도 없었지만 그런 생각으로 제가 그만두게 되었는데 2019년도에 제가 그만뒀다고 말씀드렸잖아요. 2019년 9월부터 제가 사역을 안 하게 됐는데 2019년도에 어떤 일이 있었나요, 여러분? 너무나도 유명한 COVID-19 in year 2019. 2019년에 코비드이 터질지 누가 알았겠습니까? 저도 몰랐고 여러분도 몰랐고 아무도 몰랐습니다. 저는 이제 한 6개월 정도 쉬면서 교회를 좀 찾고 이제 지원해 보면 이제 2020년부터는 새로 목회를 시작할 수 있겠구나라는 생각으로 그만두게 됐는데 사표를 내고 나왔는데 하필 그때 코로나 바이러스가 이제 온 지역에 온 세상에 퍼지면서 제가 사역지를 찾는 것도 중단하고 또 저와 이렇게 좀 이야기가 오고 갔던 교회들도 그 청빙 과정을 다 중단하고 잠시 멈추는 그런 시기가 찾아온 것입니다. 그러면서 저희도 그래 이 코비드이 조금 상황이 나아질 때까지 좀 쉬는 것도 괜찮겠구나 하면서 저희가 정착한 곳이 저희의 이 certain place 한 곳이 바로 어거스타였다라는 거예요. 그런데 그곳이 지금 2년 동안 하나님께서 저에게 거기에 머물게 하셨습니다. 여러분 어거스타에 사시는 분들이 제 말씀 들으면 기분 나빠하실 거예요. 그렇죠? 왜 우리 어거스타를 이렇게 안 좋게 생각하나? 제가 안 좋게 생각하는 것이 아니고 야곱과 마찬가지로 저의 인생에 있어서 제가 이곳에서 뭐 그다지 큰 의미를 둔 곳이 아닙니다. 물론 제 아내가 그곳에서 자랐고 거기에 그 부모님이 목회를 오래 해오신 것 외에는 어거스타에 저는 살 생각도 없었고 오랫동안 머물 생각도 없었던 그런 곳이라는 것을 제가 말씀드리고 싶었던 거예요. 그런데 하나님은 그곳에서 저에게 놀라운 은혜를 베푸셨다라는 것을 또 말씀드리고 싶은 거예요. 여러분에게 혹시 이 신시내티가 그런 어떤 곳이 아닌가 저는 오늘 말씀을 준비하면서 궁금해졌습니다. 제가 성도님들을 많이는 안 되지만 몇 분 만나는 가운데 성도님들 중에 그러시는 거예요. 여기 잠깐 공부하러 오셨거나 연구원으로 오셨다가 계획이 바뀌어서 이곳에 장기간 머무시는 분들도 계시고 또 다른 분들도 이곳에 오셨다가 이제 볼일 마치시면 한국으로 돌아가시든지 아니면 다른 주로 이사 가시든지 그래서 이곳이 약간 좀 지나가는 그런 곳이다라고 이야기를 제가 좀 들었습니다. 맞습니까, 여러분? 네. 지금 이렇게 고개 끄덕이신 분들은 잘 잡으셔야 돼요. 떠나실지 모르니까. 야곱은 여러분 이 어떤 곳이라는 곳에 브엘세바와에서 하란으로 가는 동안 여기서 머물 계획도 없었고 이곳에 의미를 두지 않았지만 그냥 하필 가는데 그곳에 머물었을 때 날이 저물었고 그리고 피로가 누적되어서 이제 눈만 붙이고 잠만 자고 내일 아침에 눈이 띄어지는 즉시 이제 떠날 그럴 곳, 별 의미 없는 곳이었습니다. 하지만 이곳에서 하나님께서 그에게 꿈으로 만나시고 이곳에서 그 꿈을 통해서 놀라운 진리를 깨닫게 해주십니다. 우리 12절 13절 말씀 한번 같이 보시겠습니다. 함께 읽으실까요? 시작. 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 네. 여기 보면 본즉 세 번이 나옵니다. 여러분 이 말씀에 잘 이렇게 눈을 크게 뜨시고 이 무엇을 보았는지를 여러분이 깨달으셔야 돼요. 이 꿈이 왜 보통 꿈이 아닌지 지난주에 최 목사님께서 잘 설명해 주셨습니다. 제가 지난주에 온라인 방송 예배 방송을 보다 깜짝 놀랐어요. 왜 최 목사님이 내가 다음 주에 할 내용을 가지고 설교를 하시나? 막 마음이 막 조마조마한 거예요. 내가 할 설교를 성도님들이 들으면서 재방송하네 그럴까 봐. 근데 여러분 재방송하는 게 아니라 또 그렇다고 해서 전혀 다른 메시지를 드리는 게 아니라 최 목사님 하신 초점과 제가 드리는 초점, 말씀의 초점이 다르다라는 것만 이해해 주시기 바랍니다. 같은 내용이에요. 근데 다른 초점입니다. 그래서 처음부터 이제 뭐
지난주에 들었던 설교네 그러고 그렇게 마음을 정하지 마시고 새로운 마음으로 설교를 새로운 초점으로 들으시기 바랍니다. 그런데 최 목사님께서 아주 설명을 잘 해주셨어요. 야곱이 꿈에서 본 것은 여기서 보면 첫 번째 본 것은 사닥다리라고 그렇게 표현되었는데 영어로는 stairway라고 그렇게 번역을 하였습니다. 그런데 사닥다리도 그렇고 stairway도 그렇고 우리가 지난주에 여러분도 배우셨겠지만 이게 정확하게 무엇이 하늘에서 내려왔는지 표현을 해주지 못하고 있어요. 히브리어 원어로는 술람이라고 하고 이 술람은 피라미드 모형 같은 모형의 계단을 이야기하고 있습니다. 지그라트라고도 이야기를 하는데 이 사진에 보시듯이 여러분 그냥 우리가 생각하는 그 사닥다리가 아니에요. 기다란 사닥다리 벌벌벌 떨면서 내려오는 게 아니고 이렇게 엄청난 거대한 건물이나 큰 이 산 위에 있는 제단을 이야기하고 그 위를 올라가는 계단을 바로 이 스테어웨이 사닥다리라고 표현을 했다라는 것입니다. 메소포타미아 문명의 사람들이 높은 산이나 높은 피라미드 등을 지어서 그 계단으로 이제 제사장이 제사물을 들고 이제 벌벌벌 떨면서 신을 향해 가는 거예요. 그래서 올라가서 하늘의 신에게 제사를 드리고 숭배하는 그런 모습을 여러분이 상상해 보시면 된다라는 것입니다. 여러분 첫 번째 야곱이 본 것이 바로 이 계단의 거대함에 놀라게 됩니다. 또 한 가지 본 것은 두 번째 본 것은 무엇이냐면 그 계단 위로 제사장이 오르락 내리락 하는 것이 아니고 하나님의 사자가 그 위로 오르락 내리락 하고 있었다라는 것입니다. 또 세 번째로 본 것은 무엇이냐면 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 여호와께서 위에 쓰셔서 말씀을 야곱에게 하고 계신데 그 위가 어디인지 그 위가 그 제단 위인지 아니면 그 위가 야곱의 바로 얼굴 위인지 그거는 많은 신학자들의 견해가 다릅니다. 하지만 중요한 것은 무엇이냐면 제사장이 올라가서 제사를 드리지도 않았는데도 불구하고 모든 그런 의식을 거치지 않았는데도 불구하고 하나님께서 천국에 계신 하나님께서 하늘에 계신 하나님께서 여호와께서 야곱에게 찾아오셔서 그에게 임재하시고 그에게 말씀을 전하셨다라는 거예요. 이런 놀라운 축복을 야곱이 깨달은 거라는 거예요. 여러분 꿈이었지만 얼마나 야곱이 놀랐겠습니까? 그런데 중요한 것은 여러분 왜 이런 꿈을 통해 계단을 통해 이런 방법으로 이런 모습으로 하나님께서 그를 보이시고 음성을 들려주셨는지가 궁금합니다. 이것 역시 지난 주일 최 목사님께서 잘 설명해 주셨습니다. 요한복음 1장 51절에 예를 들어주셨는데 이 내용은 여러분 이 내용을 이해하셔야 돼요. 이 말씀이 어떻게 예수님께서 이 말씀을 하게 됐는지 그 컨텍스트, 그 배경을 아셔야 되는데 예수님께서 이제 나다니엘이라는 사람이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 47절에 이르시되 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다 했더니 나다니엘이 듣고 깜짝 놀란 거예요. 어떻게 주님 어떻게 저를 아십니까? 그랬더니 예수님께서 또 대답하시는 거예요. 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과 나무 아래에 있을 때에 보았노라. 여러분 무화과 나무 아래에 있었다라는 것은 무엇이냐면 그리고 이가 간사함이 없다라는 것은 무엇이냐면 이 마음속에 진실된 마음으로 정말 정직한 마음으로 무화과 나무에 있다라는 표현은 말씀을 연구하고 말씀을 묵상한다라는 거예요. 정말 간절한 마음과 그리고 절실한 마음으로 순수한 마음으로 주님이 하나님이 누구신지 하나님이 어떻게 말씀하시는지를 그가 연구하고 그리고 묵상하고 그가 예배드리고 있는 모습을 예수님이 보셨다라는 거예요. 그 모습을 보고 예수님께서 이에게 말씀하셨더니 깜짝 놀란 거예요. 그랬더니 나다니엘이 이런 고백을 합니다. 랍비여 당신은 하나님의 아들이시요 이스라엘의 왕입니다 라고 나다니엘이 고백합니다. 거기에 대해서 예수님께서 이제 51절에 오늘 이렇게 말씀하시는 거예요. 또 이르시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라. 다시 말씀드리면 왜 이 말씀을 예수님께서 하셨냐면
내가 너에 대해서 아는 것에 네가 놀랐느냐? 그보다 더 놀랄 것이 있는데 그것이 바로 하나님이 이제 인자 위로 하나님의 사자들이 내 위로 내가 그 계단이 되어서 내 위로 오르락 내리락 하는 것을 내가 볼 것이다 라고 말씀하시는 거예요. 여러분 야곱이 꿈에서 본 장면을 그대로 인용하셔서 말씀하신 것인데 바로 그 차이는 뭐냐면 계단 위로 하나님의 사자들이 오르락내리락 하는 것이 아니라 예수님 본인 위로 자신 위로 하나님의 사자들이 오르락내리락 한다는 것입니다. 여러분 예수님이 바로 그 계단이 되어주셨다는 것입니다. 전혀 연결될 수 없는 천국과 이 땅을 연결해 주신 분이 바로 예수 그리스도이시고 전혀 회복될 수 없는 하나님과 인간과의 관계를 회복시킴으로써 하나님께서 우리를 찾아오시고 우리가 하나님께 예배를 드릴 수 있는 다리를 놓으시고 그 계단이 되신 분이 바로 예수 그리스도라는 것입니다. 인간의 노력과 힘으로 쌓은 계단이 아니고 하나님께서 천국으로부터 내리신 것이 바로 예수 그리스도고 그리고 그 예수 그리스도께서 우리의 계단이 되셨다라는 것입니다. 여러분 야곱이 이곳에서 꿈으로 보기 전까지는 하나님께 갈 수 있는 방법과 그리고 하나님께 가까이 가서 그에게 복을 받을 수 있는 방법은 세상이 생각하는 그런 재단을 내가 스스로 나의 열심으로 나의 실력으로 나의 노력으로 쌓아서 하나님이 좋아하시는 재물을 들고 아래에서부터 위로 올라가는 것 그렇게 생각했다라는 거예요. 여러분 이것이 바로 뭐냐면 종교라는 거예요. 종교. 여러분 이런 질문 많이 들으시죠? 왜 기독교가 다른 종교보다 우월하다고 생각하느냐? 우리는 우월하다고 생각하는 것이 아니라 다른 종교를 무시하는 게 아니라 우리는 이건 종교가 아니고 이것은 관계이다. 우리가 믿는 것은 우리의 힘으로 우리의 스스로 할 수 없는 것을 우리가 회복시킬 수 없는 것 우리가 하나님을 기쁘게 할 수 없는 것을 오직 믿음으로 히브리서에도 나오잖아요. 오직 믿음으로밖에 기쁘시게 못하나니 오직 믿음으로 하나님께서 우리를 찾아오셔서 예수 그리스도를 통해서 우리와의 관계를 회복시키셨다라는 겁니다. 우리가 하나님이 좋아하시는 재물을 들고 아래부터 위로 올라가는 것이 아니라 우리의 정성과 우리의 노력을 하늘에서 보시고 그래 네가 가져온 재물이 합당하다 해서 그 제사에 대해서 복을 내리거나 아니면 우리 드려진 재물을 따라서 하나님께서 내리려고 했던 그 재앙을 멈추시거나 이런 것이 아니라 여러분 오늘 본문에 나온 이 꿈의 내용을 통해 야곱이 본 계단은 땅에서부터 하늘로 쌓여진 계단이 아니라 하늘에서부터 땅으로 내려온 계단이었다라는 것입니다. 나의 노력으로 축복을 살 수 없습니다. 나의 의지로 하나님께 더 축복을 받을 수 없습니다. 오직 하나님의 은혜로 하나님께서 축복을 내리셨다라는 놀라운 교훈을 야곱은 얻게 된 것입니다. 우리도 이 야곱의 사건 그리고 요한복음 나다니엘의 사건을 통해서 우리가 깨닫는 것은 우리에게도 하나님께서 그런 축복을 주셨고 바로 그것을 가능하게 하신 이유가 예수 그리스도라는 계단이 바로 하나님과 우리를 의인과 거룩하신 하나님과 거룩하지 못한 우리를 연결시키는 바로 그 계단이 되셨다라는 것입니다. 두 번째로 야곱에게 왜 이 브엘세바와 하란 사이에 있는 어떤 곳, 이 별로 의미 없었던 곳, a certain place에서 이런 귀한 교훈을 주셨나 우리는 궁금할 수 있습니다. 브엘세바에서도 충분히 이렇게 말씀하실 수 있었고 또 하란에서도 말씀하실 수 있었는데 왜 이런 곳에서 이런 귀한 교훈을 이런 축복에 대한 귀한 교훈을 주셨을까요? 여러분 야곱이 에서와 같은 상황에서 에서와 같은 상황이 되고 에서와 같은 모습을 갖추게 되고 에서가 가지고 있는 것을 자기가 갖지 못한 것 에서가 가진 것을 내가 취하면 그것이 축복을 얻는 길이라고 생각했던 것처럼 여러분 야곱은 또한 내가 갖지 못했던 이 과거의 곳 브엘세바라는 곳에서 내가 정말 기억하고 싶지 않은
그런 나쁜 추억들, 물론 좋은 추억들도 있겠지만 그러한 환경과 내가 자라온 이런 환경, 나를 억누르고 나를 억제시키는 이런 환경에서 떠나서 새로운 곳, 하란이라는 곳으로 옮겨가면 거기서 새 출발을 할 수 있고 새로운 장소와 환경이 나에게 새로운 축복을 가져다 줄 것이라고 생각했을 것입니다. 물론 가족을 뒤로한 아쉬움과 슬픔도 있었겠지만, 새로운 곳에 대한 두려움도 있었겠지만, 기대감도 있었을 것입니다. 새로운 장소가, 하지만 여러분, 사람을 바꾸진 않습니다. 새로운 장소가 사람을 바꾸지 않아요. 새로운 장소가 여러분에게 없는 축복을 가져다 주지 않는다는 것입니다. 마치 신시내티에 오시기 전에 없었던 학위를 여기서 받고, 이제 여기서 없었던 경험을 쌓고, 이제 새로운 곳으로 가면 이제 나의 삶이 바뀌겠지라고 생각하시는 분들이 분명히 있을 거예요. 내 인생이 바뀌겠지. 내가 이제 여기서 이만큼 공부했고 내가 이만큼 경력을 쌓았으니까 이제 새로운 곳에 가면 사람들이 나를 옛날 약한 나의 모습을 보면서 조롱하고 우습게 여긴 이제 그런 사람이 안 되겠지. 그렇게 되지 않겠지라고 생각하실 수 있을 거라는 거죠. 여러분, 저 같은 경우는 제가 어떤 생각을 가졌냐면, 달라스에서 사역지를 내려놓고 이제 1세교회도 그냥 보통 교회가 아니라 저는 대형 교회만 찾았거든요. 왜냐하면 제 생각엔 그랬어요. 내가 대형 교회에 어울리는 사람인 것 같고 내가 대형 교회 가서 담임 목사를 하면 거기서 더 큰 영향력을 끼치는 목회자가 되겠구나 라고 제가 그런 생각을 한 거예요. 나의 위치가, 나의 그 신분이 나를 바꾸겠구나 라는 생각을 은연중에 하고 있었다라는 겁니다. 그런데 그런 나를 하나님께서 이 certain place, 이 한 장소에서 만나주셔서 네가 아무리 다른 모습으로 큰 교회에 가서 목회자라 담임 목사라고 떵떵거리고 있어도 네가 변하지 않으면, 네가 주님의 은혜로 변하지 않고 네가 주님의 은혜로 다시 태어나지 않으면, 네가 겸손해지지 않고 네가 오직 주님만이 나의 살 길이라 인정하지 못하면 어디 가더라도 똑같은 일이 반복될 것이다. 여러분도 마찬가지예요. 여러분, 제가 이렇게 솔직해지니까 여러분도 좀 솔직해집시다. 여러분도 큰 포부를 가지고 큰 뜻을 가지고 그렇게 생각하잖아요. 아유, 이곳은 나를 감당할 곳이 못 돼. 난 더 큰 물에서 놀아야 돼. 내가 거기만 가봐. 내가 여기 지금 이거 하는 거 이것만 끝나봐. 그럼 가면 모든 게 바뀔 거예요. 아닙니다, 여러분. 지금 여러분이 있는 그곳에서 하나님께서 여러분을 만나시기 원한다라는 거예요. 어떤 모습으로 만나시느냐? 내 옆쪽으로 한 층, 두 층, 세 층, 네 층 이렇게 쌓아가서 차곡차곡 올라가는 것이 아니라 하나님께서 그 위에서 예수 그리스도를 통해서 우리에게 내려오신 그 모습을 우리에게 보이시기 원한다는 거예요. 여러분, 제가 말씀드리는 이 한 장소라는 곳이 꼭 이 지역을 이야기하는 거예요. 피지컬 로케이션을 이야기하는 것만은 아닙니다. 지금 여러분의 영적 여정 속에서 지금 아직도 여러분이 옮겨가고 있고 아직도 거쳐가는 그 장소들이 있습니다. 이러한 곳들이 바로 여러분의 이 한 곳, 바로 이 certain place가 된다는 것이에요. 여러분, 이곳에서 하나님께서 여러분을 만나주시기 원하시고 여러분도 이곳에서 하나님을 분명히 만나셔야 된다는 거예요. 여러분께서 추구하시는 그 축복의 삶은 하늘문을 여시고 예수 그리스도라는 계단을 내려 보내실 때 이미 받으신 줄 믿습니다. 그 받은 축복을 통해서 하나님께서 내 안에 성령으로 임하시고 내 안에 성령으로 거하시고 날마다 그 성령을 통하여 우리를 채워주시고 성령을 통하여 하나님의 영의 마음을, 고린도전서에 나온 것처럼 하나님의 영의 마음을 우리가 알게 하시고 깨닫게 하신다는 겁니다. 여러분, 자꾸 뭘 바꾸려고 하지 마세요. 여러분을 자꾸 고치려고 하지 마세요. 여러분, 남들과 비교하지 마세요. 그리고 내가 여기 있었으면 저기 있었으면 저렇게 됐으면 그런 후회 아니면 그런 생각 가지고 후회하지 마세요. 오직 지금 여러분 계신 그곳에서 날마다 우리에게 오시는 주님 만나시면서 깊은 교제와 깊은 하나님의 축복을 누리시고 사는 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 사랑해 주님 감사합니다. 우리에게
이 브엘세바와 하란 이 중간 이곳에 보내셔서 저희가 주님 만나게 하시고 또 이곳에서 주님께서 저희를 만나 주신 그 귀한 은혜 감사드립니다. 주님, 우리는 달린 눈이 있기 때문에 그리고 달린 귀가 있기 때문에 자꾸 남의 이야기를 듣고 남의 지나는 것들을 보면서 부러워하고 우리도 저랬으면 하는 마음을 갖고 살 때가 있습니다. 아버지 하나님, 그것이 축복의 결과가 아님을 우리가 분명히 주님께 오늘 내려놓고 오직 주님께서 예수 그리스도를 통해 주신 그 축복을 깨달아 오늘 하루를 살아가더라도 주님과 더욱더 깊고 더욱더 친밀한 관계를 가지며 살 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 오늘 주신 말씀 우리가 생각하시면서 우리 헌신 찬양하실 텐데요. 그 사랑이 내려와 날 자유케 하셨네. 고난 중에 중성 들을 수 없다 해도 참된 진리 되신 주 나는 붙드네. 폭풍이 몰려와도 험한 길을 간대도 믿음의 두 손 들고 주 신뢰. 내게 행하신 그 놀라운 일, 내게 행하신 그 놀라운 일, 생명 주신 주를 기억하네. 그 사랑이 내려와, 그 사랑이 내려와 날 자유케 하셨네. 영원히 나는 주님의 것. 산과 골짜기에서 내 영혼 노래하네. 영원히 나는 주님의 것. 주의 약속 이루어져, 주의 약속 이루어져 소망이 넘칠 때도 은혜로운 주 손길 느낄 때도 주를 향한 갈망과 겸손한 마음으로 믿음의 두 손 들고 주 신뢰해. 내게 행하신 그 놀라운 일, 생명 주신 주를 기억하네. 아멘. 그 사랑이 내려와, 그 사랑이 내려와 날 자유케 하셨네. 영원히 나는 주님의 것. 산과 골짜기에서 내 영혼 노래하네. 영원히 나는 주님의 것. 고백합니다. 나의 삶 주의 것, 나의 삶 주의 것, 내 모든 삶 오직 주의 것. 나의 삶 주의 것, 나의 삶 주의 것, 내 모든 삶 오직 주의 것. 아멘. 그 사랑이 내려와, 그 사랑이 내려와 날 자유케 하셨네. 영원히 나는 주님의 것. 산과 골짜기에서 내 영혼 노래하네. 영원히 나는 주님의 것. 아멘. 우리 축도하심으로 마치겠습니다.
지금은 우리 주 예수 그리스도의 하늘로부터 내려오신 그 은혜와 하나님께서 독생자를 우리에게 보내신 그 무한하신 사랑과 오늘도 우리 안에 들어오셔서 우리와 함께 거하시는 성령님의 감동하시고 감화하신 그 놀라운 축복이 지금부터 영원까지 우리 성도님들과 그들의 가정과 그들의 일터와 학교와 그들의 이웃과 그리고 오늘도 회복을 위해 기도하시는 우리 이성권 목사님 가족과 목사님 위해 지금부터 영원까지 함께 하실지어다.